بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النحل یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارک میں النحل شہد کی مکھی اس کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارک کا نام سورۃ النحل۔ اور اس سورہ مبارک کا جو مرکزی عنوان ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ واعظ و نصیحت۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، تفسیر کے اصول، آپ نے اس کتاب میں قرآن کریم کے کل 5 موضوع بیان فرمائے ہیں، 5 مضامین پورے قرآن پاک میں۔ ایک ہے علم الاحکام، احکام، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ایک علم ہے قرآن پاک میں۔ اور دوسرا علم المخاصمہ، مخاصمہ کہتے ہیں گمراہ لوگوں کے دلائل کا جواب دینا۔ جو لوگ گمراہ ہیں، یہود، مشرکین، نصارہ، منافقین، ان کے دلائل کا رد کرنا، علم المخاصمہ، یہ دوسرا علم ہے۔ ایک علم الاحکام اور دوسرا علم المخاصمہ، اور تیسرا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ پاک اپنی نعمتیں ذکر کر کے نصیحت فرماتے ہیں۔ اور چوتھا التذکیر بایام اللہ، تاریخ الہی، تاریخ میں جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ کر کے نصیحت کی جاتی ہے۔ پانچواں اور آخری علم جو قرآن کریم میں ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت اور موت کے بعد قبر، قیامت، حشر، نشر، وہ سارے معاملات ذکر کر کے نصیحت کی جاتی ہے۔ تو پورے قرآن پاک کے کل 5 مضامین ہیں، ان میں سے ایک یہ علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت، یہی مرکزی عنوان ہے سورت مبارک کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون،
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين اتا امر اللہ، آ چکا اللہ کا حکم، آ پہنچا۔ یہاں اللہ کے امر سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ لوگ کہتے کہ تم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ہم نے آپ کی تکذیب کی ہے، کوئی نہیں عذاب آ رہا۔ تو فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا امر، اس کا حکم آ چکا ہے۔ یہ صیغہ ماضی کا ہے، واقعہ مستقبل میں ہونے والا ہے، تو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا کہ اس کا آنا یقینی ہے، آ کے رہے گا۔ فلا تستعجلوا، جلدی نہ طلب کرو، جلدی نہ طلب کرو۔ کبھی کہتے قیامت کو لے آ، اس کے بارے میں بھی فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند شق ہو چکا ہے، یہ بالکل قریب ہے۔ اور کبھی کہتے عذاب لے آ، کبھی کہتے قیامت لے آ۔ فرمایا اللہ کا حکم، اس کا امر وہ آن ہی پہنچا ہے، جلدی نہ مچاؤ، نہ جلدی طلب کرو۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، تتلو علیکم عند الساعۃ سحابۃ سوداء من المغرب، قیامت کے قریب مغرب کی طرف سے ڈھال کی طرح کا ایک سیاہ بادل نمودار ہوگا جو مسلسل آسمان کی طرف اٹھتا جائے گا۔ پھر ایک منادی آواز دے گا، ایھا الناس، اے لوگو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کیا تم نے سنا؟ کچھ لوگ تو کہیں گے ہاں، اور کچھ شک کریں گے، پھر دوبارہ اسی طرح، اور پھر سبارہ اسی طرح ہوگا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت دو آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا۔ دکان پہ جب کوئی کپڑا بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو اس کو پھیلاتا ہے۔ فرمایا کہ کپڑا پھیلایا ہوا ہے دو آدمیوں نے، اب اس کو لپیٹ نہیں سکیں گے، اس سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی حوض سے پانی بھر رہا ہوگا، پانی، مگر وہ کسی کو پانی پلا نہیں سکے گا، پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی۔ تیسرا فرمایا ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، دودھ، مگر وہ نہ پی سکے گا اور نہ پلا سکے گا۔ اس عرصے کے دوران ہی اللہ کا امر آ جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6506۔ تو
تو یہ کہنا کہ قیامت جلدی آ جائے، عذاب جلدی آ جائے، کوئی اچھی بات نہیں۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ۔ یہاں پر روح سے مراد ہے وحی الہی، روح میں زندگی ہے، اللہ کی وحی میں انسان کی زندگی ہے۔ من امرہ، اپنے حکم سے، الی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہاں رکھیں گے اپنی رسالت کو، اور کس کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، اور کس کو سردار انبیاء بنایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ جو وحی لے کر آئے وہ جناب جبریل، ان کے بارے میں کہا گیا ہے نزل بہ الروح الامین، جو لے کر آئے وہ بھی روح، اور جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ بھی روح۔ اور تیسرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھی قلب اطہر پر، علی قلب کا، آپ پر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے کوئی آنکھوں کے ذریعے یا کانوں کے ذریعے نہیں، بلکہ علی قلب کا، آپ کے قلب اطہر پر۔ من عبادہ، اپنے بندوں سے اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں۔ ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ کوئی معبود نہیں مگر میں، فاتقون، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ الشورى کے اندر بھی یہی روح کا لفظ آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، سورۃ الشورى کے آخر میں۔ اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرح روح کی، جو لے کر آنے والے وہ بھی روح، جو نازل ہو رہا ہے وہ بھی روح، اور جن پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی قلب اطہر اور روح اطہر۔ ڈراؤ اللہ کے بندوں کو کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاتقون، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ پہلی نشانی اور سب سے بڑی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، با مقصد۔ تعالی عما یشرکون، بلند ہے، برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی اللہ رب العزت کی۔ اور دوسری، خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو ایک قطرہ سے، نطفۃ، حقیر قطرہ، یہ انسان کی حقیقت بتائی۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یکا یک، اچانک وہ جھگڑالو ہے، خصیم، جھگڑا کرنے والا، مبین، ظاہر، واضح، کھلم کھلا، دیکھتا نہیں کہ پیدا کیس سے ہوا ہے، جھگڑا کرنے کو کتنا ہوشیار ہے، بحث کرنے میں اور حجت میں۔ یہی بات اللہ پاک نے سورۃ یاسین کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سورۃ یاسین۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک حقیر قطرہ سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک وہ جھگڑا کرتا ہے،
झगड़ालू है, मुबीन खुल्लम खुल्ला वाज़ेह। ये दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी, पहली ज़मीनों आसमान की पैदाइश की और दूसरी इंसान की पैदाइश की। अब तीसरी निशानी, वल अनआम खलक़हा, और चौपाए उसने पैदा किया, हा उन चौपाओं को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। ऊंट है, गाय है, भेड़ और बकरी है। लकुम फीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, तुम्हारे लिए, फीहा उनमें, उन चौपाओं में, दिफ़उन गर्मी हासिल करने का समान है। दिफ़उन कहते हैं गर्मी हासिल करना। चौपाओं के जो बाल हैं या ऊन है उससे कंबल बना लेते हो, बिस्तर बना लेते हो। दिफ़उन गर्मी हासिल करने का सामान, व मनाफ़िउ, और भी बहुत से मनाफ़े। ऐसे चौपाओं के बाल हैं और ऊन है, उनसे बड़ी चीज़ें तैयार होती हैं और बड़े मुनाफे हासिल होते हैं। वमिन्हा ताकुलून, और उनसे तुम खाते हो, कभी मटन खा रहे हो और कभी चिकन खा रहे हो। वमिन्हा ताकुलून, खाते भी हो और बड़े मुनाफे हासिल करते हो। वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून, और तुम्हारे लिए, फीहा उन चौपाओं में, जमाल खूबसूरती है। जमाल और जीनत और खूबसूरती ये शरीयत में एक पसंदीदा चीज़ है। अगर अल्लाह की हदों में रहकर जीनत है तो बड़ी प्यारी चीज़ है, वो बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह पाक को पसंद है। अल्लाह पाक की हदों को तोड़ा ना जाए। कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर अंदर जमाल, जीनत वो महबूब और मुस्तहसन है। तुम्हारे लिए उन चौपाओं में खूबसूरती है, जमाल है, इज़्ज़त व शान है। ही न तुरीहून, जब तुम उन्हें शाम को चरा कर वापस लाते हो। तुरीहूना, शाम को वापस लाते हो। वही न तसरहून, और सुबह चराने के लिए लेकर जाते हो। कुर्बान जाएं अल्लाह की किताब की अज़मत पर। सुबह पहले होती है और शाम बाद में, लेकिन यहाँ बयान तुरीहूना, तुम शाम को चरा के वापस लाते हो, ये लफ्ज़ पहले आ गया, शाम का और वापसी का। और तसरहून, सुबह लेकर जाते हो जानवर चराने के लिए, ये लफ्ज़ बाद में आया। हैरान होता है इंसान। फिर ये बयान अल्लाह की किताब का जब हकीकत सामने होती है तो खुशी होती है। शाम के वक़्त जब जानवर चर के, चारा खा के वापस आता है अपने ठिकाने में, उस वक़्त बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। शाम के वक़्त सुबह मैला कुचैला और भूख उसको लगी हुई है, उस वक़्त इतना जमाल नहीं होता। सुबह के वक़्त इतने खूबसूरत नहीं नज़र आते जानवर। शाम को जब वापस आते हैं तो ज़्यादा जमाल होता है, इसलिए वो लफ्ज़ पहले आया है। ये है अल्लाह की किताब की अज़मत। हीन तुरीहून व हीन तसरहून, जब तुम शाम को चरा कर वापस लाते हो और जब सुबह लेकर जाते हो। इससे आगे फिर अल्लाह की नेमतों का बयान, तज़कीर बिआलाइल्लाह, कहीं इंसान की पैदाइश का, कहीं ज़मीनों आसमान की पैदाइश का, कहीं चौपाओं का। वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिगीह इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस, और वो उठाते हैं, अस्क़ालकुम तुम्हारे बोझ, इला बलदिन एक शहर से दूसरे शहर तक, लम तकूनू बालिगी नहीं तुम पहुँचने वाले उस शहर में, इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस
मगर जानों की मशक्क़त, जिस्मानी मशक्क़त, वो तुम्हारे सामान भी उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। अगर तुम्हें खुद उठाकर पहुंचाना पड़े तो बड़ी मशक्क़त हो, इतनी मशक्क़त हो कि कमर टूट जाए। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ज़्यादा शफ़क़त वाला, बहुत रहम करने वाला है। अज़ीज़ भाइयों, जो चौपाए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक, अल्लाह पाक ने उनकी जो जिम्मेदारी लगाई है वो पूरी कर रहे हैं। एक की ड्यूटी है बोझ उठाना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। एक की जिम्मेदारी है अल्लाह के बंदों को दूध मुहैया करना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। कोई गोश्त के लिए, खाने के लिए, कोई बार बर्दारी के लिए, जानवर सारे के सारे अपने काम को कमा हक हो अदा कर रहे हैं। लेकिन ए हज़रत इंसान, तेरी जिम्मेदारी क्या है कि तू अपने रब के हुक्मों का पाबंद हो जाए। सिर्फ यही नहीं है कि इनसे नफ़ा उठा ले, बल्कि जिस अल्लाह ने ये चीज़ें तेरे लिए मुसख्खर की हैं उस रब का फर्मा बरदार बन जा। जानवर तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन इंसान नहीं कर रहा, नाफरमानी कर रहा है। तो जो जो मिशन, जो जो जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने जानवरों की, चौपाओं की लगाई वो तो पूरी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इंसान को भी तौफीक दे कि अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी पूरी करे। इस तरह अल्लाह पाक ने एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हारे लिए चौपाओं में बड़ी नसीहत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम पिलाते हैं उससे जो उनके पेटों में है। अल्लाह ताला ने भैंस और गाय, उसके अंदर कैसी मशीनरी फिट की है, चारा खाया है और पानी पी लिया है, और उससे आगे एक मशीनरी है बड़ी ज़बरदस्त जो उस चारे से दूध बना देती है। फिर आगे एक और मशीनरी है जो दूध को अलग करती है, गोबर को अलग कर देती है और पेशाब को अलग कर देती है। कैसा सिस्टम है इन चौपाओं के अंदर जो रब्बे कायनात ने फिट किया हुआ है। और सारी चीज़ें इंसान की खिदमत के लिए, सारा जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते। वल खैल वल बिगाल, और घोड़े, वल बिगाल और खच्चर, वल हमीर और गधे, लितरकबूहा, ताकि तुम सवारी करो उन पर, वजीना, और जीनत भी है। जिस इंसान के पास घोड़ा होता है कैसा जीनत वाला सामान है। लोग देखने जाते हैं, आओ भाई फलाने हमारे दोस्त ने घोड़े रखे हुए हैं, आओ उनका नज़ारा करते हैं, उन पर सवारी करते हैं। तो जिस तरह पहले अर्ज़ किया गया, जीनत और जमाल जब अल्लाह की हद्दों के अंदर है तो वो महबूब है और पसंदीदा है और मुस्तहसन है। जब हुदूदुल्लाह को तोड़कर जीनत की जाए या जमाल, अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा नहीं। तो ये जानवर हैं तुम्हारी सवारी के लिए और जीनत भी है। वयख्लुक़ु, और वो पैदा करता है और पैदा करेगा। ये फेल मुजारे है, इसमें दो ज़माने आते हैं, ज़माना हाल और मुस्तकबिल। पैदा करता भी है और पैदा करेगा। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनका जिक्र यहाँ पे आ गया उस दौर में जो मौजूद थे, और जिनका जिक्र नहीं है वो बहुत ज़्यादा हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, माला तालमू, जो तुम नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं, और पैदा करेगा आइंदा। सवारियाँ, ये जो घोड़ा और खच्चर और गधा उस ज़माने की सवारी है जब कुरान पाक नाज़िल हो रहा है, और ऐसी ऐसी सवारियाँ पैदा करेगा माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। ये हवाई जहाज़ है, उस ज़माने में कोई तसव्वुर ही नहीं था। गाड़ियाँ हैं, कार है, मोटरसाइकिल है,
कैसी अल्लाह पाक की नेमतें हैं और अजीम नेमतें, और उनका जिक्र कुरान पाक में है, व यख्लुकु मा ला तालमून। जब किसी शख्स से कहा जाए कि ये दीन के अंदर तुमने बिदत पैदा कर ली है, ये बिदत है, ये ना करो, तो बेइल्म लोग फिर आगे से कह देते हैं फिर कार भी बिदत है, पंखा भी बिदत है, हवाई जहाज भी बिदत है। हालांकि बेइल्मों को इस बात का इल्म नहीं कि इसका जिक्र कुरान पाक में है। व यख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह पाक ऐसी ऐसी चीज पैदा करेगा जिनको तुम जानते ही नहीं। तो दुनिया की तरक्की के लिए मेहनत करने का दरस इस आयत करीमा में है। तरक्की हो, आइंदा भी बड़ी चीजें पैदा होंगी, उसके लिए मेहनत करना हर मुसलमान का फर्ज है। व यख्लुकु मा ला तालमून, ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ताला पैदा करते हैं और करेंगे, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते, तुम्हारे इल्म में नहीं। तो ये जो पंखा है और ये जो कार है, हवाई जहाज है, ये बिदत नहीं है। इसका जिक्र यहाँ अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। और इससे आगे भी जो नई नई इजादात हैं वो सब अल्लाह की किताब में मुजमल तौर पर मौजूद है। व अलल्लाहि कसदुस सबील व मिन्हा जाइर। अब आ गया पूरे रुकू का खुलासा, पूरी आयत करीमा ये पूरे रुकू का खुलासा है जो सबक मिला है। अल्लाह के ज़िम्मे है कसदुस सबील, सीधी राह, और सीधी राह अल्लाह ही पर जा पहुँचती है। सीधा रास्ता कसदुस सबील कह लें या सिराते मुस्तकीम कह लें, एक ही बात है। व मिन्हा जाइर, और उनमें से कुछ रास्ते टेढ़े हैं। जाइर टेढ़े रास्ते, वो सिराते मुस्तकीम नहीं, वो कसदुस सबील नहीं, वो सिरातुल जन्ना नहीं, बल्कि टेढ़े हैं। टेढ़े रास्ते जहन्नम की तरफ जाने वाले। अजीज भाइयों, सवारी जो है इंसान की ज़रूरत है, दूध इंसान की ज़रूरत है, गोश्त इंसान की ज़रूरत है। ये सारी ज़रूरतें अल्लाह पाक ने पैदा की और ये सारी ज़रूरतें छोटी छोटी हैं। एक तमाम ज़रूरतों से बड़ी ज़रूरत है, वो है हिदायत। अल्लाह पाक ने हिदायत का सामान भी फरमा दिया है। और ये तमाम ज़रूरतों से, लिबास से, मकान से, सवारी से, गोश्त और दूध से बड़ी ज़रूरत है। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि रब्बे कायनात छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर दे और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो पूरी ना करे? अल्लाह पाक ने सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने पैगंबर भेजे, अपनी किताबें नाज़िल फरमाई, और सबसे आखिरी और अजीम और सरदार अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, ताकि इंसानों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हिदायत और सिराते मुस्तकीम और कसदुस सबील, उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। वालल्लाहि कसदुस सबील, और सीधा रास्ता अल्लाह की तरफ जा पहुँचता है। व मिन्हा जाइर, और उनमें से कुछ रास्ते टेढ़े हैं, गलत हैं। फलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अगर वो चाहता तो हिदायत दे देता तुम तमाम को। अल्लाह ताला पैदा ही करता इंसानों को, उनमें सिर्फ खैर का ही सिलसिला होता, बुराई का सिलसिला होता ही ना, कोई शख्स गुमराह ना होता, सारे ऐसे होते जैसे फरिश्ते होते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक ने इंसान की पैदाइश का मकसद नहीं रखा। मकसद क्या रखा है? ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें दो रास्ते बताए हैं, ये खैर का है, ये शर का है। शर को छोड़कर कौन है जो खैर की तरफ आए और बुलंद दर्जा पाले, जो फरिश्तों से भी ऊंचा है। तो ऊंचा दर्जा पाने के लिए रब्बे कायनात ने दो रास्ते दिए, शर को छोड़कर खैर का रास्ता अपना लो। अगर अल्लाह पाक चाहते तो जबरी तौर पर
ہر انسان کو خیر پر لگا دیتے، لیکن یہ انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں، اس کی پیدائش کی حکمت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔